صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا لبعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام ثم إلى روح يا سيد عمر بن ساري صاحب Tanjung Atta وإلى روح يا سيد مخدوم صاحب Tanjung Batu وإلى روح يا شيخ عبد الحميد Songgeng ثم إلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزي الشافعي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتني ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم سيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis ini di Masjid Jami' Al-Falah membaca kitab Matan Abu Syuja' sebuah kitab fikih dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Dan malam ini Bapak Ibu rahimakumullah kita telah masuk ke malam yang kedua. Di malam yang kedua dari bulan Safar. Tadi siang tadi tanggal 1 Safar. Baitu maghrib tadi bergantilah hari sebagaimana penanggalan di dalam kalender Hijriah berubahnya hari ya maghrib. Maka saat ini kita sudah berada di tanggal 2 Safar. Tak berasa lah sebulan tahun baru ini.
Berkaitan dengan bulan Safar ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Bahkan Mbak Kuari masih ada sebagian orang yang meyakini hal tersebut, yaitu anggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial, bulan tak baik. Dan hal itu telah dibantah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama kita mereka membiasakan menyebut bulan Safar itu dengan sebutan Safarul Khair, Safar yang baik, untuk menangkis keyakinan-keyakinan tadi. Dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan di bulan Safar menikahkan putri yang sangat beliau cintai. Kalau orang Arab dulu nak ngantenkan bulan Safar pantangan, tak baik ujinya. Nabi SAW menikahkan putri beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali, itu di bulan Safar. Bukan cuma putrinya baik, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW juga menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di bulan Safar. Kalau Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bulan Syawal. Kalau dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar. Lutfi nak bulan apa pikir? Bulan puasa. Baik. Asal lancar ya. Jadi beberapa peristiwa yang baik justru dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Safar untuk menangkis anggapan tadi. Termasuk juga selain menikahnya baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah, selain menikahnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, kata Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Mashhur, kata beliau, di bulan Safar juga baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di bulan Safar beliau berhijrah. Mungkin ada yang bertanya, "Can ngapa Pak di bulan Safar? Bukannya hijrah itu bulan Muharram?" Sehingga kita menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Jadi Bapak Ibu kita jelaskan, bulan Muharram itu bulan ketika perintah untuk berhijrah turun. Diperintahkan berhijrah. Itulah mulai begoyor sudah sahabat. Ada yang sudah berpindah ke Madinah. Kan ada beberapa gelombang, tak ada sekaligus mereka berpindah ke Madinah itu. Jadi turun perintah hijrah di bulan Muharram. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW baru bergerak meninggalkan Mekah menuju Madinah. Menurut satu pendapat itu di tanggal 27 Safar. Di tanggal 27 Safar, di ujung bulan Safar. Berjalan lebih kurang 16 hari Bapak Ibu. 16 hari Nabi berjalan itu. Sampai akhirnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau tiba di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Disambut oleh kaum Ansar,
tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Oh, terbangan. Itu di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kami ulangi lagi, perintah hijrah turun di bulan Muharram, Nabi berhijrah di akhir bulan Safar dan sampai ke Madinahnya di bulan Rabiul Awal. Itu Nabi menunjukkan bahwa bulan Safar itu ya bulan yang baik. Dan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, la udwah wala tiyarah wala hamah wala safar, kata Nabi, wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad, rawahul Bukhari. Kata baginda Nabi SAW, la udwa, tak naruh penyakit menular. Jadi Nabi, penyakit menular tu tak naruh. Maksud tak naruh di siko dijelaskan oleh Sayyid Bakri Syata di dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin, bahwa maksud Nabi di hadis itu tak naruh penyakit menular tu maksudnya ya takkan menular tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya man penyakit menular uji kita ni ada kemari musim corona. Para orang ringam melihat kanco batuk dikit, nyelap jak kanco, takut. Nah, kata Nabi SAW, hakikatnya penyakit menular itu tak naruh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan hendak mengajarkan kita laju pecah pakam, Bapak Ibu, bukan. Laju pecah nantang balak itu. Uji orang tak usah berkerumun, nak berkerumun. Uji pemerintah, pakai masker, tanda Tuhan galo. Bukan baik itu. Itu namanya nantang balak. Ngundang balak itu. Bukan baik itu maksudnya. Maksud baginda Nabi SAW itu, ya jangan pula laju pecah kita bertuhan dengan penyakit itu. Laju pecah nak mati ni, mati ketakutan oleh penyakit tadi. Kita tetap wajib ikhtiar, jauhi, hindari, jaga kesehatan, tapi tetap jangan sampai pula seolah-olah penyakit itu segalanya. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Takkan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan galak berdoa sehabis salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani', Allah tak naruh yang pacak mencegah, ma'a'taita, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Dan sebaliknya, kita tak pacak mendatangkan sesuatu yang tak ada ditakdirkan untuk kita. Jadi yang lah mati oleh Covid, ya memang tertulis di Lauhil Mahfuz tu bakal mati nian. Nah, cuma lantarannya tadi dinjuk oleh Allah kena penyakit tadi, corona segala macam itu. Ya tapi hakikatnya ya memang waktunya itulah datang. Enggak dalam rumah melanak mati, masih mati. Jadi baik itu. Maksud hadis ini bukan nyuruh kita laju pecah melawan, bukan, ikhtiar tetap. Cuma jangan pula pecah bertuhan dengan penyakit tadi. Yang mematikan, yang menyembuhkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La udwa, kata Nabi, wala tiyarah. Dan kata Nabi, tak naruh tiarah. Tiarah itu tanda-tanda sial itu. Tanda-tanda tak baik. Dulu aku lagi kecil galak, Bapak Ibu, dengar orang-orang tua ngomong, apaan kita galak nak petang tu, ada ni yang terang macam apa? Abang baik itu, terang apa namanya?
Lah nak maghrib tapi terang. Terang besinyo. Besinyo. Aku bukan sekali dua, kadang ada orang tua ngomong bahwa terang baik ni tak lemak biasanya galak ada yang nak mati pembunuhan. Pernah tak ada kamu terdengar itu? Aku berapa kali terdengar. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi wala tiarah. Jangan percaya dengan tanda-tanda seperti itu. Jadi tak naru. Ikan ni apan baiko biasanya nak baik itu tak naru. Jangan percaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hamata. Termasuk juga tak naru pertanda-pertanda yang ditimbulkan oleh burung. Misal burung baik itu kaki bakal baik itu je gitu. Bakal ada kejadian itu tak naru. Termasuk baginda Nabi SAW berucap wala sofar. Dan tak naruh juga bulan sofar. Maksudnya tak naruh kesialan di bulan sofar. Yakinilah Bapak Ibu, ini bagian dari akidah kita. Keyakinan kita sebagai hamba Allah meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan seluruh hari dalam setahun ini adalah hari yang baik. Tak naruh hari sial, tak naruh hari balak, tak naruh. Seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah hari yang baik. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata beliau, fakullu zamanin syaghalahul mu'min bi ta'atillah fahuwa zamanun mubarakun alaih. Setiap waktu, zaman di mana di situ seorang mukmin, orang beriman disibukkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya maka itulah hari baik untuk dia. Jadi hari baik untuk kita, itu kata Imam Ibn Rajab, adalah hari ketika kita sibuk dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa kullu zamanin syaghalahu al-'abdu bi ma'siyatillah fa huwa mash'umun 'alaih. Hari ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, nah itulah hari sial tuh. Yang dinamakan hari sial itu, hari ketika kita bermaksiat kepada Allah. Di hari itu ninggalkan mayang, di hari itu ya pokoknya melakukan perkara-perkara yang dimuliakan Allah. Maka hari itu menjadilah hari sial bagi kita. Bulan Ramadan. Ada orang bulan puasa, puasa do, misalnya mayang do, malah dia bermaksiat. Maka bulan suci Ramadan yang awalnya adalah bulan yang mulia, karena dibuatnya jadi baik itu, maka hari itu menjadi hari sial bagi dia. Di bulan suci Ramadan. Maka aku sering berpesan kepada kita galo-galo, nasihat juga untuk kami pribadi, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai hari-hari yang semestinya menjadi hari yang berkah untuk kita, hari yang baik untuk kita, justru menjadi hari sial untuk kita. Karena di hari itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Ada budak nganten kan, nganten di hari itu akad nikah. Sudah akad nikah, ikan waktu mayang lah lewat, lah nak petang sudah. Belum mayang apa? Sayang dipupur tadi. Sayang di riasan. Jadi nahan kan uluk do mayang uluk lah deh hari kini libur dulu perai mayang. Sayang di setelan tadi. Do mayang tu maksiat yang besar di sisi Allah Ta'ala. Bakal kita panjang penyesalan tak ada mayang tu sekali, baik itu penyesalan yang panjang di dalam kubur. Apalagi ban lalu do mayang, perai mayang oleh jadi pengantin. Hari dia nganten tadi mestinya menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya menjadi hari yang dimurkai oleh Allah, hari sial. Kenapa? Karena di hari itu dia melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai laju domayang rame-rame, pengantin domayang, umak pengantin domayang, kanco pengantin domayang seru marayo. Ngapa sibuk? Musibah, na'udzubillah.
Jadi sekali lagi kami ulangi Bapak Ibu rahimakumullah, hakikatnya ya tak naruh hari yang sial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hari yang diciptakan oleh Allah taala adalah hari yang baik. Nah, berikutnya kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Matan Abu Syuja, masih di dalam pembahasan perihal syarat sah tayammum. Ada 5. Yang pertama lah kita bahas, yaitu wujudul udhri bisafarin aw maradin. Adanya uzur. Di situ disebutkan uzur itu berupa apa? Bisafarin, dia sedang dalam keadaan safar, dalam perjalanan, aw maradin, atau dalam keadaan sakit. Kemudian kemarin kita bahas syarat kedua, wa dukhulu waqtis shalah, masuknya waktu solat. Nah, sekarang kita bahas syarat tayamum yang ketiga, syarat sah tayamum yang ketiga, yaitu wa talabul ma'i. Wa talabul ma', mencari air. Nah, ini bagi orang yang apa? Misalnya dia tadi tayamum bukan karena sakit. Dia karena misalnya dalam perjalanan tiba-tiba mendapatkan di tengah jalan tak naruai, dia tak boleh langsung melakukan tayammum, tapi yang harus dia lakukan berusaha dulu nyari air. Tak boleh langsung tayammum. Dan syaratnya nyari air ini sama pecah yang kemarin, ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu. Dia nak mayang zuhur. Nah, kapan dia mulai mencari air? Setelah waktu zuhur masuk, baru dia bergerak mencari air. Wa hadza fi tayammumi faqidil ma'. Aturan ini berlaku bagi orang yang bertayamum karena sebabnya tak naruai. Jadi penyebab dia laju tayamum tu oleh tak naruai. Jadi nak nyari air dulu. La fi tayammumi maridin. Dan ini tidak berlaku aturan ini bagi orang yang bertayamum karena sakit. Tak perlu nak nyari air. Karena apa? Dia tayamum tu bukan oleh tak naruai. Oleh sakit air tu ada. Jadi tak usah dicari. Ngu air ada masih tak pacak dia. Penyebab dia tayamum bukan faqdul ma', bukan ketiadaan air, tapi ngapa? Kondisi dia lagi sakit. Maka tidak berlaku. Termasuk juga wala fi tayammumi mutayaqqanin adamal ma'i walau muqiman li'anna talaba hina idzin abath. Dan aturan ini juga tidak berlaku bagi orang yang dia meyakini di tempat itu tuh memang tak naruh air. Dia berhenti di suatu tempat, lah yakin, ini yakin benar, di biko ini tak naruh air. Nah, maka tak berlaku lagi syarat mencari air. Kenapa? Li'anna talaba hina idzin abath. Karena dia mencari air ketika itu abath, sia-sia, lah tahu tak naruh air tadi, masih nak mencari. Nambah gawe. Jadi aturan ini tidak berlaku bagi orang yang yakin bahwa air itu memang tak naruh. Nah, berikutnya agak berpening-pening Bapak Ibu pelajaran malam ini. Lebih pening dari yang kemarin, cuma uji kemarin lah berejo lah. Pokoknya nak dibaca kan. Wa in tawahhamal ma'a aw zannahu aw syakka fihi fatasya fi manzilihi wa inda rufqatihi. Jadi taraf apa kita itu darajatul ma'rifah, derajat pengetahuan itu kita tahu ai itu ada apa tak ada. Nah, derajat pengetahuan itu dibagi 4. Ada yang pertama, yang paling rendah dulu kita mulai. Itu namanya waham. Waham ini
Dia keyakinan dia kira-kira antara 0 sampai 49%. Itu waham. Keyakinan yang lemah. Jadi di tempat bika nih misalnya ada air berapa persen lah keyakinan dia ada air. Antara 0,49%. Nah, itu waham namanya. Berarti kuatlah tak naruh lagi dari naruh. Nah, baik itu. Itu namanya waham. Naik lagi ke atas, itu namanya syak. Syak. Syak ini imbang. 50-50. 50%, 50%. Jadi keyakinan dia antara naruh dengan tak naruh itu sama. Sama. Kemudian naik lagi ke atas, namanya zon. Zon ini prasangka yang kuat. Dari 51% kira-kira sampai ke 99%. Zon, sangkaan yang kuat. Nah, yang terakhir paling tinggi itu namanya yakin. Yang dimaksud dengan yakin itu Bapak Ibu 100% nian. Nah, itu baru namanya ya yakin. Kalau belum sampai tahap 100% pengetahuan dia itu, maka itu belum disebut yakin. Zon baru. Tapi kalau 100%, nah maka baru dianggap yakin. Nah, apa yang ingin kami sampaikan ini, kalau dia tadi layakin bahwa di tempat ikoni tak naruh air. Maka dia tidak perlu untuk mencari lagi yang kau sampaikan tadi. Tapi seandainya dia masih ada harapan, entah harapannya itu nak namanya waham, entah nak harapannya itu namanya syak, entah nak harapan itu namanya zon, maka dia mesti mencari. Mesti mencari. Wa taraddada qadra haddil ghauth. Dia mesti mencari dalam batasan yang disebut haddul ghauth. Kalau mulailah pening-pening. Haddul ghauth itu Bapak Ibu jarak sampai sekitar 300 dhira. 300 dhira itu sekitar 150 meter. Nah, itu namanya haddul ghauth. Maka dia wajib dulu mencari. Sampai jarak dari dia posisi dia tadi, berjalanlah dia sampai 150 meter. Mencari, maju apa ke depan, apa ke belakang, ke pinggir, sekitar 300 dhira, 150 meter. Kemudian fa'illam yajid ma'an tayammama. Nah, ketika dia mendapati yakin ikoni tak narunia naik, baru dia boleh tayamum. Setelah mencari kapan? Mencari dalam batasan haddul ghauth. Jarak 300 dhira, 150 meter. Nah, tapi kemudian seandainya wa in tayaqqana wujudal ma'i, dia yakin ada air, tapi posisi air tersebut batasnya lebih dari haddul ghauth, lebih dari 150 meter tadi. Yakin nih kan nih? Yakin ada air di situ. Bukan syak, bukan zon, bukan waham. Yakin ada air dalam jarak di atas 150 meter. Nah, maka jarak di atas 150 meter ini dinamai haddul qurub. Haddul qurub. Nah, kalau dia yakin, wajib bagi dia untuk mencari sampai ke haddul qurub ketika yakin. Tapi man sekedar zon bae. Tak ada ketuman yakin ya ada wae, cuma pecahnya ada, nah tak usahlah. Tak usahlah nak mencari sampai ke haddul qurub. Disuruh mencari sampai ke haddul qurub kalau yakin. Nah, jarak haddul qurub itu berapa? 9.000 dhira, sekitar 4,5 kilo. Di Tanjung Batu ini nak mayang
tekabar ujurang ditanya ngatap banyak air misalnya, yakin nih nih, bukan zon, bukan waham, bukan syak, yakin 100% pasti ada air ditanya ngatap. Maka wajib dia mencari. Bukan lagi jadi batas haddul ghaus, naik haddul qurub. Karena ngapa? Yakin. Karena dari siko ke Tanjung Atap tuh ya tak sampai 4,5 kilo tadi. 4,5 kilo. Nah, itu namanya haddul qurub. Nah, adapun lebih dari haddul qurub, lebih dari 4,5 kilo, tekabar Bapak Ibu. Ada air, tapi 4,5 kilo lebih, 6 kilo. Di mana kira-kira 6 kilo dari BK kan? Seri Tanjung, anggaplah. Ada jurang air itu pasti kan, yakin nian. Di mana? Di Seri Tanjung. Ngok yakin tak wajib ke bitu. Karena apa? Lah lebih dari 4,5 kilo. Jarak di atas 4,5 kilo ini namanya haddul bu'un. Jadi ada haddul qurub, haddul ghaus 150 meter, haddul qurub 4,5 kilo, di atas itu namanya haddul bu'un. Ngok yakin tak usah nak digari. Ngapa tayamum lah? Ngapa jauh gino? Tak perlu lagi. Tapi kalau masih dalam batasan 4,5 kilo, wajib digari air itu. Jadi tak ada ujuk-ujuk langsung tak naruh air tayamum. Tak ada. Makanya kemarin di awal Bapak Ibu aku nyampaikan persoalan tayamum ini, bab tayamum tuh tak sesederhana langsung belajar baik orang kenapa nak belajar tayamum. Bak mana can tayamum tuh coba. Pertama baik kedua bak mana cara nganukan tangan tuh bak mana. Kaji dulu gitu. Syarat-syarat ikon dulu. Jadi udah tayamum tuh. Kita nih boleh ndak memenuhi syarat ndak? Kalau syarat ini tak terpenuhi, tak boleh kita untuk tayamum. Jadi tak ada langsung belajar yang itu. Baik, kemudian teko aku kalau apa pening-pening. Ngejoknya. Wal afdalu ta'khirus shalah in tayaqqana wusul al-ma'i akhir al-waqt. Nah, ada aturan baik kok. Yang afdalnya jadi menurut aturan tadi baik kok, jika kita telah mencari air dalam batasan jarak-jarak yang kusebutkan tadi, masih tak boleh juga. Aturannya boleh langsung tayamum. Sebenarnya itu boleh langsung tayamum. Nah, sekarang dinjuk tahu oleh fuqaha wal afdal. Yang lebih afdal dari itu. Nah, langsung tayamum boleh baik. Setelah mencari dalam jarak-jarak tadi tak boleh langsung tayamum. Nah, cuma ternyata ada yang lebih afdol. Apa yang lebih afdol itu? Wal afdalu ta'khirus shalah. Mengakhirkan salatnya. In tayaqqana wusulal ma'i akhiral waqt. Jika dia meyakini wusulal ma'i bakal ada air akhiral waqt, di akhir waktu. Budaya kena mayang bohor. Ikan iman dia nak tayamum baik langsung boleh ngaku lah mencari. Tiba-tiba dapat telepon dari kanco. Jok sudah mayang. Belum jok. Nah jinyo ngapa aku ikan mau air. Ayah jam berapa kau tuh sampai? Jam 3:04 aja kalau misalnya atau jam 3. Ikan jam 3:30 asar. Berarti lah di akhir waktu zuhur. Nah, maka kalau dia nak ngambil yang paling afdol bak mano? Dia langsung mayang bayi tayamum apa nunggu kanco? Afdolnya nunggu kanco. Kalau yakin, kalau ceto kanco tadi nak datang. Man pecah bak agak-agak cak nak datang, cak nak dah. Tak usah lah tunggu. Ikan yakin. Aku tuh bakal datang nih anu jo. Mau pasti. Maka afdalnya dia tak usah langsung mayang, tapi kanconyo tadi tunggukan. Itu afdalnya. Lebih bagus. Nak lebih afdal lagi ada. Nak lebih afdal lagi.
Bak mana lebih afdal lagi? Mayang 2 kali. No, itu tambah leman gawe. Mayang 2 kali. Pertama mayanglah dulu tayamum tadi. Untuk ngapa tujuan mayang pertama ini? Untuk mengambil keutamaan sholat di awal waktu. Jadi tadi terhitung mayang di awal waktu. Mayanglah, makai tayamum. Nah, kemudian kayak apa naik lado? Nah, mayang pulo. Tujuan mayang yang kedua ini untuk mendapatkan kesempurnaan sholat. Karena sholat itu ya lebih sempurna pakai wudhu dibandingkan dengan tayamum. Jadi keulangi lagi. Uluk nak lambat-lambat nak bebelan nih gini. Apan dia lah mencari air sesuai aturan-aturan tadi. Ternyata benar air itu tak naruh. Nak langsung tayamum bae diaturi boleh. Tapi nak lebih bagus dari yang itu, bak mano? Men yakin bakal ada kanco, tunggukan dulu. Tunggu dia datang tadi meskipun di akhir waktu. Perhatikan di akhir waktu, bukan keluar dari waktu. Di akhir waktu. Dia tunggukan dulu. Lebih bagus dia tunggu biar dia pacak bersuci dengan air. Tak ada tayamum, itu lebih sempurna. Nak lebih pakam lagi, bagaimana? Mayang 2 kali. Mayang pertama dengan tayamum untuk mengambil keutamaan sholat di awal waktu, dan mayang kedua dengan air yang dibawa kanco tadi untuk mengambil kesempurnaan sholat. Itu tambah pening. Baik. Jadi cuma Bapak Ibu rahimakumullah ada catatan. Ada catatan. Kamu tuh tahankan kelai, pening-pening. Itu sudah tayamum kan, do lagi pening. Sudah lagi bab tayamum kan. Sudah ikut kita bahas najis, bahas semayang, lagak ringan. Do lagi pening-pening. Jadi aturan tadi ini ada catatan. Aturan yang ujuku boleh langsung tayamum, atau kalau dia nak ngambil afdolnya dia mayang di akhir waktu. Nah, yang kusebutkan berurutan tadi, itu aturan tersebut berlaku bagi musafir, tidak berlaku bagi mukim. Aturan itu berlaku bagi musafir, tak berlaku bagi mukim. Nah, cuma musafir dan mukim dalam urusan tayamum berbeda dengan pengertian musafir dan mukim secara umum. Lamo ikon kita pahami, siapa musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan. Siapa mukim? Orang yang sudah berjalan. Itu lamo ikon nih. Tapi ternyata di dalam bab tayamum lain pengertiannya. Apa itu mukim? Yang dimaksud dengan mukim adalah orang yang bertayamum di tempat yang dalam setahun biasanya lebih lemah nado air dibandingkan tak naruh air. Kan tambah pening. Mukim itu disebut orang itu mukim. Orang itu waktu dia tayamum tuh posisi dia ada di kampung, ada di daerah. Yang daerah itu nih menurut kebiasaan ada hari itu baik tak naruh air. Itu disebut orang mukim, walaupun dia tadi sebenarnya dan berjalan. Ada orang merantau dari mana misalnya, sehingga di Tanjung Batu, tepeci di Tanjung Batu dan tak naruh air. Nah, maka dia tayamum. Nah, orang tadi disebut siapalah orang tadi? Mukim. Karena ngapa? Tanjung Batu kan biasanya naruh tuh air, tak tahu hari ini tak naruh. Walaupun dia tadi lagi berjalan, bukan orang Tanjung Batu, singgah di Tanjung Batu, tapi disebut mukim karena posisi dia waktu tayamum di tempat yang banyak air. Adapun musafir sebaliknya. Musafir itu orang yang bertayamum di tempat yang mana tempat tersebut memang biasanya lemanlah tak naruh air dibandingkan naruh air. Nah, dia disebut musafir meskipun dia tuh di rumahnya tuh lah. Kebalikan nih.
Dia kan apa ada di rumahnya tuh lah berjalan do, tapi kampungnya itu memang sarawai. Nah dalam urusan tayamum dia tadi bukan disebut mukim, nggak ada di rumahnya, disebut musafir. Nah ibu-ibu bawa itu pening kamu tuh. Ya ngapa can ngomong ngerepet kan untuk pening-pening. Jadi berejolah Jadi balik ke perbedaan mukim dengan musafir tadi, yang kusebutkan aturan afdolnya baiko bagus dia yang 2 kali itu aturan untuk musafir. Adapun aturan untuk mukim, orang yang mukim bukan baik itu. Seandainya dia status dia sebagai mukim, dia berada di tempat yang biasanya ada air. Ikanlah mencari tak naruh air hari itu, tapi tekabar ada kanco nak datang tu nak mau air. Nah kalau yang tadi bedanya ngapa? Afdolnya lebih bagus dia nunggu kanco. Nah yang iko bukan afdolnya bagus nunggu kanco, wajib nunggu kanco. Jadi dia nak bertayamum langsung haram hukumnya, tak boleh. Tak boleh, tak sah. Tak sah, bukan haram, tak sah. Dia nak langsung tayamum. Tapi dianya wajib nunggu kanco dulu. Sampai kanconya datang. Jangan kanconya itu datang lasar. Lu kanconya datang asar, tunggu masih. Jadi dia mayang di waktu asar, kodok mayangnya, bukan adaan. Nah, ini aturannya bagi mukim. Dah dengar jadilah kayak lu kata tambah no kayak. Tambah pening, tambah pemiu-miu kalau kamu kayak. Baik, nah jadi nanda lagi sarah deka. Jadi, nah Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai penutup bahasan malam ini, malam kenilai batas pening tunda lagi deka. Aturan mencari tadi, mencari di haddul ghaus, mencari di haddul qurub, itu syaratnya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita boleh mesti mencari, diwajibkan mencari jika terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, aminah nafsan. Aminah nafsan. Aman atas keselamatan jiwanya. Tadi kan ku suruh mencari batasnya 150 meter atau di atas itu 4,5 kilo. Nah, disuruh bekayo berjalan mencari yai. Kenapa syaratnya? 1, kalau aman untuk jiwanya. Man seandainya ada canai itu 2 kilo dari Biko, cuma tak aman daerah itu tuh, ada begal, ada apa, tak usah lah digari. Maka tak ada disuruh mencari kok ini kalau aman. Man tak aman, tak usah lah, nggak ada baik, tayamum baik. Satu. Yang kedua, disuruh mencari tadi kapan? Jika idza amina malan, kalau retonya aman. Dia misalnya ninggalkan reto, barang tu nak dibawa saro, cara mana aku mencari, hilang di maling orang, tak usah lah mencari, langsung tayamum. Khawatir atas keselamatan hartonya. Kemudian syarat ketiga, wan qita'an anir rufqah. Dia khawatir ketinggalan rombongan, terputus dari rombongan. Pacak baik misalnya dia tu nak ngariai tadi dalam jarak-jarak yang kita sebutkan tadi, tapi mendiok nyariai itu rombongan pergi, rombongan ini kendoga lo nak mayang. Dia orang nak mayang tuh. Rombongan ini kelaju, tak naruh air berhenti mayang aja. Ada air lagi tak mayang, lagi tak naruh air ke dia aja. Tak usah nak mayang, jangan banyak gaya. Ndo mayang. Dia orang galak mayang di rombongan ini kan. Cuma man dia milu apa nyari air, tinggalkan orang. Tak kacip jalan tak tahu, tak usah lah nyari air. Langsung tayamum. Dan yang terakhir wa khurujal waqt. Wa khurujal waqt. Jika tak ada dikhawatirkan waktu solat tersebut akan habis. Nah, inilah syarat-syarat seseorang itu diharuskan untuk mencari. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tak dianjurkan untuk mencari. Nah, sudah. Batas itu pening. Dah lagi pening mereka. Ada sebenarnya yang lebih meningkan lagi, cuma jadilah kalau bukan kamu pening, aku ini pening.
Baik, sekarang kita yang mudanya, baik. Yang mudanya tentang tayamum ini. Wa in wajada ma'an. Kalau dia mendapati air, la yakfihi, air ikoni tak cukup. Ada baik, bukan tak naruh. Cuma can mana dipakai berwudu tak cukup. Apa yang harus dia lakukannya? Apakah langsung tayamum? Tidak. Wajib isti'maluhu. Air yang ada tu pakai dulu. Batas orang mana olehnya? Apa batas rai baik? Wajib dipakai dulu. Nah, setelah air tadi tak cukup habis, sisanya bagian yang belum terbasuh tadi sempurnakan dengan tayamum. Jadi tak ada ujuk-ujuk langsung tayamum, masih ada air. Ikon dalam kaidah fikih dijelaskan apa disebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang bisa dilakukan tidak menjadi gugur dengan perkara yang tak bisa dilakukan. Maksudnya itu bahasa dirinya, batas adonya. Mano adonya itu yang dilakukan, jangan tinggalkan galau. Dan ibarat ini atau kaidah ini berlaku juga di dalam sholat, Bapak Ibu. Ada orang nak mayang tak kowo berdiri. Tak kowo tuh cuma kita tanya dulu, kau tuh tak kowo berdiri itu, tak kowo sama sekali, apa kowo lah nggak tegal? Kowo lah cuman tegal. Yang tak kowo tuh lamo. Nah, maka bagi orang ikut nih Bapak Ibu rahimakumullah, tak boleh langsung mayang duduk. Tak sah. Wajib berdiri dulu, batas kowo. Berapa menit dia kowo? Misal berapa detik? Karena syarat takbiratul ihram itu mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi berdirilah dulu. Allahu Akbar. Mulai kaki. Tak tahan lagi. Nah, duduklah. Baru. Kapan? Ketika dia tak kowo itu. Tak boleh dari pangkal, aku tak kowo can berdiri. Padahal kowo langsung duduk. Langsung duduk. Padahal mana berdiri tegal masih sanggup. Iko nak langsung duduk. Nah, langsung duduknya itu tak sah. Menjadikan sholatnya tak sah. Nah, sama pecah tadi. Menaruh air dikit, jangan langsung tayamum. Batas olehnya air dikit begini. Baik itu. Satu. Kemudian ketentuan ini juga kita pakai dalam zakat fitrah. Ada orang banget tak naruh orang ikut nih malam raya nak fitrah. Fitrah itu 2,5 kilo, naruh kilo. Jadi ndaklah be fitrah, ya tak cukup kilo tuh fitrah kan. Kalau dia tak fitrah berdosa. Kalau dia tak fitrah berdosa. Dah fitrah kilo ngapa? Naruhnya kilo. Nah, jangan dia makai macak-macak lagi. Dah cukup dah, tak usahlah ada kepalangan. Nah, kepalangan tuh berdosa. Karena ngapa? Sebenarnya naruh tapi tak cukup. Ini bukti Bapak Ibu, Islam ini kan do berat. Tak ada berat. Nah, mana olehnya, mana pacaknya. Jangan langsung tinggalkan galau itu. Mak mana? Naruh berapa? Naruh kilo. Jadilah kilo itulah. Kalau dia langsung makai pendapatnya seorang dendo, mbak tanggung mbak kilo, berdosa. Dianya berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadilah udah habis pas. Nah, kayak gini pertemuan berikutnya baru belajar tayamum tadi. Kita yang baik-baik di tangan dirai tadi. Baru, nah sudah itu sudah, anda lagi ya pening mereka. Batas malam kenira pening. Aku tadi ragu juga sebenarnya. Nak disampaikan apa tak disampaikan, tapi penting. Jadi, berejolah kamu. Nak terti, nak do, pokoknya udahlah. Itu. Baik. Jadi, nah sudah kau tak naruh lagi penting. Apa penting? Pembahasannya ringan kalau insya Allah. Wallahu alam bisawab. Nah jadilah dulu habis itu nih.
Kita tutup dengan istighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayidina Muhammad bihaqqi sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.